дуруд сомиёни арҷуманд, муҳимтарин ва охирин хабарҳои имрӯзаи Тоҷикистон ва ҷаҳонро мустақиман рӯи мавҷи радиои Муҳоҷир мешунавед. Имрӯз душанбе 1 июни 2020 сол аст. хабарҳои ин соатаро аз вазъи омори коронавирус дар Тоҷикистон шурӯъ мекунем. то ҳолати имрӯз 1 июни соли 2020 дар ҷумҳурии Тоҷикистон шумораи мубталоёни COVID-19 ба 4013 нафар расид. дар як рӯзи охир табибон 83 ҳолати нави сироячавии сокинонро ба қайд гирифтаанд, хабар медиҳад Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон. ҳолатҳои марги беморони гирифтори коронавирус таи чанд рӯзи охир аст ки хушбахтона дар Тоҷикистон ба қайд гирифта нашуда истодааст. шумораи умумии қурбониён 47 нафар ҳамон гуна ба мисли пешин бетағйир боқӣ мемонад. تعداد بیماران شفا یافته در یک روز اخیر 85 نفر گفته می شود که در مجموع 2089 نفر از کرونا ویروس تاکنون شفا یافتند. 1814 نفر دیگر باشد در بیمارخانه‌ها و دیگر مؤسسه‌های طبابتی تحت نظارت طبیبان قرار دارند. در همین حال وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان خبر می‌دهد که در عین زمان در 85 بیمارخانه‌های جمهوری بیش از 7500 نفر طبیب و 25000 کارمند میانه طب سفربر کرده شدند. غیر از آن مؤسسه‌های کمکی اولیه طبی جمهوری با 7600 طبیب و بیش از 24000 کارمندان میانه طب با مقصد معین پیشگیری و کمک اولیه طبی به اهالی خدمت می‌رسانند. президент ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ро ба Москав барои ширкат дар гашти низомӣ ки 24 июни соли равон бар ифтихори 75-солагии ғалаба дар ҷанги бузурги ватанӣ баргузор мегардад даъват намуданд. ёдовар мешавем ки бо фармони президенти Русия Владимир Путин рӯзи 24 июн дар Москав паради низомӣ доир мегардад ки он ба ифтихори иди ғалаба бахшида мешавад. илова ба президенти Тоҷикистон Владимир Путин ҳамаи раҳбарони кишварҳои узви иттиҳоди давлатҳои мустақилро ба паради рӯзи ғалаба ба Москав даъват кардааст. ҳамчунин дар ин сафар як қатор мулоқотҳои дуҷонибаю бисёрҷонибаи сарони кишварҳои узви иттиҳоди давлатҳои мустақил низ истисно намешавад. ҷаласаи навбатии сарони давлатҳои созмони ҳамкории Шанхай бошад рӯзи 23 июл дар шаҳри Санкт-Петербурги Русия бояд баргузор мешуд ки аммо то ҳоло санаи он дақиқ таҳризӣ нагардидааст. ҳукумати Қирғизистон дар гузаргоҳҳои роҳи Кулунду ва Қарайроғ дар қитъаи сарҳади давлатӣ миёни Қирғизистону Тоҷикистон маҳдудияти муваққатӣ ҷорӣ кардааст. фармони дахлдор рӯзи 20 майи соли ҷорӣ ба тавсиб расидааст ки он маҳдудиятҳоро барои ҳама намуди воситаҳои нақлиёт ва одамон дар пай дорад. хабар медиҳад Акипресс. дар ин зимн тибқи фармони мазкур вазорати корҳои хориҷии Қирғизистон аз тадбири ҷоришуда ҷониби Тоҷикистон ва дигар давлатҳое ки ба манфиати онҳо метавонад таъсир расонад бояд огоҳ созад. аммо Азия Плюс бо истинод ба вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон менависад ки то ҳол инҷониб чунин огоҳӣ дарёфт накардааст. ёдовар мешавем ки дар робита бо эълони пандемияи коронавируси навъи COVID-19 ва вазъи пайдошудаи эпидемиологӣ вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзи 24 март хабар дода буд ки гузаргоҳҳои сарҳадӣ байни ду кишвар баста шудаанд. ин маҳдудият ба шаҳрвандони мо ки ба Тоҷикистон ворид мешаванд ва шаҳрвандони дигар кишварҳо ки Тоҷикистонро тарк мекунанд, ронандагони воситаҳои нақлиёти боркаш, дипломатҳо ва оилаҳои онҳо ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон аккредитатсия карда шудаанд, инчунин аъзои ҳукуматҳо татбиқ намегардад, омада буд дар хабари он замон эълон доштаи вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон. муҳимтарин ва охирин таҳаввулоти имрӯзаи Тоҷикистон ва ҷаҳонро шумо мустақиман рӯи мавҷи радиои Муҳоҷир шунида истодаед. дар Москав кормандони полис ду муҳоҷирро бо гумони дуздии пул аз ронандаи нақлиёти сабукрав боздошт кардаанд. дар ин бора муовини сардори дафтари матбуоти сароясати вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия оид ба шаҳри Москав Екатерина Гус ба расонаҳо хабар дод.
قید کرده می شود که یک راننده نقلیات در کوچه 800 سالگی مسکو در حال حرکت بوده است که از نقلیات دیگر با اشاره چراغک‌های اتومبیل او را منع می‌کنند و دو نفر به نزد جبردیده آمده. یکی از آنها خود را کارمند پلیس معرفی نموده و از جیب لباس‌های رویپوش جبردیده یک مقدار مبلغ را گرفته از جای حادثه غیب میزنند. جنایتکاران بعد این جای حادثه را زود ترک میکنند، اما جبردیده بعد چند لحظه درک میکند که پولهای او را به یغما بردند. دفتر مطبوعات سرایست وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه اوید به شهر مسکو ضرر رسیده به جبردیده را 130,000 روبل روسی اعلان داشته است که در حال حاضر از روی ماده دزدی اوید به حادثه مذکور پرونده جنایتی آغاز گردیده است. گمانبران جنایت نیز دستگیر شدند. حالا تا انجام دوره تفتیش با تقاضای بیرون رفتن از محل استقامت در آزادی قرار دارند. و در روسیه میمونیم، ادامه میدهیم جنبست خبرهای روز را. آوازدهی برای وارد نمودن تغییر و علاوه ها به سرقانون روسیه 1 ایول سال روان برگزار می شود. این روز خیلی موافق است. این رو پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در ملاقات با گروه کاری اوید به وارد نمودن تغییرات به کنستیتوسیون روسیه اظهار داشت. از نقطه نظر حقوق انسان ناخوالای است، چون که اگر امروز یعنی 1 ایون سال 2020 اعلان کرده شود که آوازدهی در روز 1 ایول برگزار می‌گردد، پس تا آن وقت 30 روز دیگر هست. این به شهروندان امکان می‌دهد که بار دیگر به همه اصلاحات پیشنهاد شده برگردند و مناسبت خود را به پیشنهادها اوید تغییر و علاوه‌ها معین کنند، تاکید داشته است ولادیمیر پوتین. اینچنین گفته می شود که در برابر بهتر شدن وضع در مبارزه علیه پاندمی کرونا ویروس، مقامات امکان دارند که چاره‌های علاوه‌ای برای مبارزه با این سرایت را اندیشند و وضع را در دوام 1 ماه بهتر کنند. ما با این 3 روز نیاز داریم و این روزها را ثمراناک استفاده خواهیم کرد، خلاصه کرده است پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین. الا پانفیلووا رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی فدراسیون روسیه نیز پیشنهاد پرزیدنت ولادیمیر پوتین را دستگیری نموده روز 1 ایول سال 2020 برای برگزار نمودن انتخابات سرتاسری برای وارد ساختن تغییر و علاوه‌ها به کنستیتوسیون روسیه را معقول دانسته است. در ابتدا آوازدهی اوید به وارد نمودن تغییرات به قانون اساسی در روسیه 22 اپریل سال جاری تعیین شده بود، اما پرزیدنت روسیه آوازدهی را بنا به سبب پنهان شدن ویروس کووید 19 به تأخیر گذاشته بود. و از روسیه به ارمنستان می رویم. سروزیر ارمنستان نیکول پاشینیان از آزمایش مثبت کرونا ویروس گذشت و این را در پخش مستقیم در صفحه فیسبوکی خود اعلان داشت. با گفته سیاستمدار همراه با او از کووید 19 تمام اعضای عائله‌اش نیز سرایت یافتند. نیکول پاشینیان و نزدیکانش حرارت بلند یا دیگر نشانه‌های بیماری را تا حال در خود احساس نکردند. من هیچ گونه نشانه‌ها نداشتم، اما با نظر داشت نقشه بازدید از قسم‌های حربی من سنجش را سپردم و جواب آن مثبت برآمد. سنجش‌های تستی دیگر اعضای عائله من نیز مثبتند، گفته است نیکول پاشینیان، سروزیر جمهوری ارمنستان. به اندیشه خود نیکول پاشینیان وضع سلامتی او در حال حاضر خوب است و آن امکانی از خانه بر حکومتش نظارت کردن را دارد. در حال حاضر همه ملاقات و گفتشنودهای سروزیر با اعضای حکومت و رهبران دیگر ساختارها طریق ویدیو کنفرانس دایر می‌گردد. همچنان خاطر نشان می‌سازم که امروز 1 ایون نیکول پاشینیان سروزیر ارمنستان 45 ساله شد و سال 2018 تظاهرات سرتاسری در یریوان را رهبری می‌کرد که آن تا به استعفای سروزیر آن وقت و سابق پرزیدنت سرژ سارکسیان آورده رسانید. بعدا در یک انتخابات جاری شده از میان چند تن از نامزدها به مقام سروزیری نیکول پاشینیان غالبیت را به دست آورده و تاکنون حکومت جمهوری ارمنستان را رهبری می‌کند. طبق معلومات دانشگاه جان هاپکینز در ارمنستان 9282 حالت سرایت کرونا ویروس تاکنون معاین کرده شده است که در عموم 131 نفر بیماران از ویروس کووید 19 فوت دیدند. شنوندگان عزیز، شما آخرین خبرهای این ساعت تاجیکستان و جهان را مستقیما شنیدید. با شما استراحت خوش را تمنا میکنیم. با برنامه‌های رادیوی موجر بمانید.